ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਜੂਸੈਟ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਓਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਇਸ ਵਾਰ +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਲੈਸਨ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵਿਸ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। तो आओ आज के विषय की गलबात करते हैं शुरू। राजनीति शास्त्र का अर्थ, खेतर और महत्व, मीनिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोलिटिकल साइंस। जिवें मैं पहला भी कह चुका अपनी गलबात कि एक बहुत ही अहम विषा है, बहुत विशाल विषा है, जिसका खेतर भी इन्ना विशाल है, समय समय पर बदलता रहा है, बड़ा ही चलंत मामलों के नाल संबंधित विषा है। सो कोशिश करनी है तुसीं कि अपना कापी पैन कढ़ के, मैनूं उम्मीद है कि जरूर बैठे होंगे, ਜਿਹੜੀਆਂ कुछ खास खास गल्लां तुहाडे ध्यान 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपनी कापी पेंसिल ਦੇ ਨਾਲ नोट जरूर करना है। जे परिभाषा नोट ना होवे तां घट्टो घट जिस व्यक्ति की परिभाषा बोली जा रही है उसका नाम नोट कर लो, ताकि किताब तो बाद में देखने वेले तुहानूं जल्दी समझ आ सके कि यह परिभाषा असीं पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो छोटे राजां दे विच जां छोटे नगरां दे विच जिहड़ी सरकार चलाई जाती सी उस वास्ते शब्द वरतिया जांदा सी राजनीति। तुसीं देख रहे हो इन्हां नगर राजां दे अध्ययन नाल संबंधित विषय नूं राजनीति कहा जांदा सी। तीन तस्वीरां तुसीं देख रहे हो, जिवें ये विचकारली तस्वीर देख रहे हो, फिर साइड वाली तस्वीर भी देख रहे हो खब्बे पासे। एक छोटे छोटे पिंड है जां पिंड तो थोड़ा जिहा वड्डा कस्बा असीं कह सकते हैं, जिहदे विच मनुक्खां दी रहण वालियां दी गिणती बहुत ज़्यादा नहीं है। इस करके छोटे नगर होण करके इन्हां लई शब्द वरतिया जांदा सी सिटी और सिटी स्टेट्स। इन्हां वास्ते शब्द इन्हां दे अध्ययन नाल जिहड़ा विशा संबंधित सी उहनूं असीं कहंदे सी राजनीति। तो ये याद रखना तुसीं कि यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस तो शब्द बनया है पॉलिटिक्स। सो इस तो बाद असीं देखांगे राजनीति शास्त्र का अर्थ अते इहदियां परिभाषावां। बेशक बहुत सारे राजनीतिवानां ने बहुत सारियां वख-वख प्रकार दी परिभाषावां दित्तियां। आपां बहुत सौखियां परिभाषावां तुहाडे वास्ते चुन के सिलेक्ट कीतियां कि ताकि तुहानूं बहुत जल्दी अपने विषय की समझ लग सके कि असीं की पढ़ रहे हैं, किहड़ा विषा असीं पढ़न जा रहे हैं। सो बेटे, जो मैं ये अर्थ के परिभाषावां की गल करदा तो इसनूं असीं दो हिस्सों में वंडदे हैं। दो तरह के दृष्टिकोण, एक तो परंपरावादी ट्रैडिशनल दृष्टिकोण साडे सामने आउंदा है ते दूसरा आउंदा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो जो असीं परंपरावादी दृष्टिकोण की गल करते हैं ये फिर अगे इसनूं 2-3 छोटे भागों के असीं वंड सकते हैं, क्योंकि परंपरावादी जिहड़े राजनीतिवान है उन्होंने भी कहा कि किसी ने कहा कि राजनीति शास्त्र का संबंध केवल राज नाल है, स्टेट दे नाल है। स्टेट के बारे जो अध्ययन किया जाता है उही ही विषय जिहड़ा है राजनीति है। ਜਾਂ फिर कुछ एक व्यक्ति कह रहे कि राजनीति शास्त्र का संबंध केवल सरकार नाल है। उन्होंने कहा कि राज दे नालों सरकार जिहड़ी काम चलाउंदी है, सरकार तुहानूं पता है कि राज दीयां इच्छावां नूं पूरीआं करन वास्ते जिहड़ा संगठन काम करदा है उसनूं असीं सरकार कहने आ। देश का सारा काम चलाउण वाली जिहड़ी संस्था है उसनूं सरकार कहा जांदा है। तां ओह कहंदे सरकार दीयां गतिविधियां दे नाल संबंधित जिहड़ा दृष्टिकोण जिहड़ी विग्यान है उसनूं असीं राजनीति शास्त्र कहने आ। एक तीसरे तरह के विज्ञानी है, तीसरी कैटेगरी है, वो कहते राजनीति शास्त्र का संबंध राज और सरकार दोनों नाल है। और मैं इन्हां तिन्हां दी थोड़ी थोड़ी व्याख्या तुहाडे होर खोल के करांगा ताकि तुहानूं समझ लग जाए। नंबर 1 ते असीं देखांगे कि राजनीति शास्त्र का संबंध राज नाल है। इहदे विच मैं 2 परिभाषावां सौखियां जिहियां चुनियां तुहाडे लई। इहदे विच असीं इहदे अर्थ की गल पहले करांगे कि राजनीति शास्त्र की उत्पत्ति किवें हुई है, ये शब्द पैदा किवें होया और इहदा अर्थ की है। ओरिजिन एंड मीनिंग ऑफ वर्ड पॉलिटिक्स। देखो तुम सामने स्लाइड दे देख रहे हो बेटे, राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का पंजाबी अनुवाद है। पंजाबी दे विच इसनूं असीं राजनीति कहने हैं, अंग्रेजी दे विच पॉलिटिक्स शब्द है। तो पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस तो बनया है, जिसका अर्थ है नगर या नगर राज, सिटी और सिटी स्टेट्स। पहली है गार्नर दी, जिहदे विच उन्होंने लिखा कि राजनीति का आरंभ और अंत राज नाल हुंदा है। कहने का मतलब है कि राजनीति का आरंभ ते अंत, भाव के शुरू भी इत्थों हुंदी है राजनीति, राज तो ही, और अंत भी राज नाल ही हुंदा है। जो कुछ भी असीं अध्ययन करना है वो सारे का सारा राज नाल ही संबंधित है। तो राज नाल संबंधित जिहड़ा विषय है उन्होंने गार्नर जी कहते हैं कि यही राजनीति शास्त्र है। दूसरी परिभाषा है इलियास अहमद की। इहदे विच है कि राजनीति शास्त्र राज दीयां समस्यावां बारे एक क्रमबद्ध ज्ञान है। क्रमबद्ध मतलब लड़ीवार कोई भी विषय जिहड़ा कहंदे कि राज दीयां समस्यावां प्रॉब्लम्स दे नाल 2-4 हुंदा है, उसनूं पढ़दा है, उस दे बारे सानूं जानकारी दिंदा है, उसनूं असीं
ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੁਣੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਲੀਕੌਕ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤਾਂ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੌਖੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕੋ। ਲੀਕੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਲੀਕੌਕ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਜ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸੀਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸੰਪਤੀ ਦੀ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਧੇਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਜ ਗਣਿਤ ਅੰਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੀਜ ਗਣਿਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਰੇਖਾ ਗਣਿਤ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ ਚੜਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸੀਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਿਲ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡੀਮੌਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਰਾਜ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਡੀਮੌਕ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਔਰ ਆਖਰੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿਲੋਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਹੈ: ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਟੈਚ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲੋਂ। ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਗਠਨ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਲੜਦੇ ਆ, ਹਰ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਜੋਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲਿਖੇ ਆ, ਸੌਖੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ, ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ, ਆਲਮੰਡ ਅਤੇ ਪਾਵੇਲ, ਡੀ ਬਟਲਰ ਅਤੇ ਲੌਸਵੈਲ। ਮੈਂ 5-6 ਨਾਮ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਾਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਕਤੀ, ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਸਨ ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਸੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੀਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਰਾਬਰਟ ਏ ਡਾਹਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਸਵੈਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਿਰਜਣ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਬੰਦੇ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ 100, ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਜਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਾਸਵੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਖੇਤਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਸਕੋਪ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਬੇਟੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ 2-4 ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੇਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਏਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕੋਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਏਰੀਆ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਕੋਪ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਓ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰੰਪਰਾਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਥੋਂ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਭੂਤਕਾਲੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ, ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਤ ਅਧਿਐਨ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੈਟਲ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਤਿੰਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਯੂਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਛੋਟੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਾਜ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਰਾਜ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲੀ ਅਧਿਐਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ
ਜਿਹੜਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਰਾਜ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਚੰਗੀਆਂ ਔਰ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਆਦਰਸ਼ ਭਵਿੱਖ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵਾਂ ਸਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਰਾਜ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੰਘਾਤਮਕ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਤਰ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜੀ ਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਯੁੱਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼, ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕੱਲਾ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਉਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੀਗ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, WHO ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਔਰ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਅਗਵਾਈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਗੂ ਕਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਗੂ ਕੌਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਔਗਣ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਅਧਿਐਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ,
ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਜਲਸੇ ਜਲੂਸਾਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਸ਼ਕਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਜੋਂ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ 6ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਊਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਿਖਾਇਆ ਉਸਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਾਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੇਟੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੀਪੀਐਮ, ਬੀਐਸਪੀ, ਸਪਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਸਮੂਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੂਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋ, ਚਾਹੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਿੱਤ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਮੂਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਗਰੁੱਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਮੇਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਰਤੱਵ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੀ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਾਗਰਿਕ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਫਰਜ਼ ਕਿਹੜੇ? ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ,
ਸਾਡਾ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨੈਤਿਕ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਧਿਐਨ। ਨਿਰਣਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋੜਾਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਰਾਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ। तो इन्हां मंगां दे उत्ते सरकार नीतियां बनाउंदी है। सरकार कहती है कि ये लोकां दी मंग है, इस तरह की पॉलिसी बना के लोकां नूं ये सहूलत दित्ती जावे। सो इस तरह की जिहड़ी निर्णय निर्माण है, ये फैसला करना सरकार द्वारा जां जिहड़ियां लोकां द्वारा मंगां कीतियां जाणियां, इहदा फैसला और इहदा अध्ययन भी असीं अपने इस विषय दे विच राजनीति शास्त्र दे विच करदे हां। इस तो बाद तुसीं कानून की गल आपां पहलां कर चुके हैं। कानून का अध्ययन मैं दसना चाहूँगा कि कानून का सिद्धांतक और वास्तविक अध्ययन दोनों तरह की गल असीं राजनीति शास्त्र च करते हैं। कानून बेटे कई प्रकार का हो सकता है, कुछ नैतिक कानून हो सकते हैं, कुछ जिहड़े कानून है वो अपने समाजिक जीवन दे विच काम आउण वाले कानून हुंदे हैं, धार्मिक कानून हो सकते हैं। हाँ, कई प्रकार के कानून ने वो किवें बनदे हैं, वो किवें काम करते हैं, जे कोई कानून नहीं मानता उन्होंने किस प्रकार सज़ा दी जा सकती है, ये सारा कुछ साडे संविधान दे विच लिखती रूप में पिया है। सो साडा संविधान है कि कानूनों का एक संग्रह है, और किसी भी देश का जो संविधान है वो हुंदा ही दरअसल कानून है। वो सब कुछ लिखा जाता है कि इस देश को चलाउण विच की कीता जाएगा और सरकार किस तरह काम करेगी, लोग किस तरह नाल रहणगे, जे वो नहीं रहणगे तो फिर किस तरह किया जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र दे विच कानून बहुत जरूरी है। जे कानून नहीं होएगा तो फिर जंगल राज हो जाएगा। जंगल राज मतलब जिसका जो मर्जी मन करे वो करेगा, जो गलत मलत जिसके मन में आएगा कि मैं काम करना है, जे उसनों कानून का डर नहीं होएगा तो वो करेगा। इस करके मैं ये कहना चाहुंदा कि लोकतंत्र दे विच कानून का बहुत महत्व है। और जिहड़ी हेठा पिक्चर लगी देखी है तुसीं, कानून दीयां किताबां और कानून का जिहड़ा साइन तुसीं आम तौर पर अदालतों दे विच देखदे हो, इस तो सानूं याद रहेगा तुहानूं कि कानून का अध्ययन जिहड़ा वो भी असीं इस विषय विच करदे हां। आओ ये खेतर दे विच इस तो इलावा होर भी बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां आउंदियां बेटे जिहड़ियां इहदे विच आपां शामिल कर सकते हैं कि राजनीतिक सभ्याचार की गल कर सकते हैं, राजनीतिक प्रणालियां, चोण प्रणालियां जां वख-वख देशां दीयां जिहड़ियां प्रणालियां है उन्हां दी आपां उन्हां दा तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। सो मैं पहलां भी कहा सी कि इसका खेत्र बहुत विशाल है। सो विशाल खेत्र होने करके इसका कोई सीमा नहीं है और खेत्र बहुत विशाल है, पर जिन्नियां कि जरूरी गल्लां मैं तुहाडे नाल करनियां ठीक समझियां तुहाडे हिसाब दे नाल उन्हां नूं मैं तुहाडे नाल साझा कीता है। तुसीं अपने अध्यापक दे मदद दे नाल एक दो पॉइंट जे होर सौखे तुहानूं लगन तां तुसीं जोड़ सकदे हो, इहदा कोई अंत नहीं है। सो अगला जिहड़ा अहम पड़ाव है साडे अज दे टॉपिक दा वो है राजनीति शास्त्र दे अध्ययन दी महत्ता, सिग्नीफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ पोलीटिकल साइंस। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि महत्व की है। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ ਫਾਇਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ और वधिया तरीके दे नाल अपने देश में चल रहा है, उसनूं एक वधिया नागरिक कहने हैं। वो अपने फर्ज पूरे करता है, अपने अधिकार पूरे मानता है तो सरकार नूं चंगे कामां दे लई अपनी सहायता भी दिंदा है, चंगी सरकार चुनण विच भी मदद करता है। सो मैं उम्मीद करदा कि तुसीं ये विषय पढ़ के जरूर ही आउण वाले समाज दे चंगे नागरिक बनोगे। दूसरा है ये सानूं राज का ज्ञान दिंदा। आपां डिटेल च गल कर चुके कि राज किस तरह बनिया, किस तरह काम कर रहा, किस तरह अगे काम करेगा, इस दे बारे में जानकारी भी सानूं इस तो मिलती है। इस तो बाद मैं गल करांगा इस तो सरकार का ज्ञान मिलता है। सरकार किन्ने तरह की होंदी है, किहड़े देश विच किहड़ी सरकार काम करती है, किहड़ी सरकार चंगी है, लोकां वास्ते किहड़ी सरकार फायदेमंद है, सरकार किवें बनाई जाती है, चुनी किवें जाती है सरकार, इहदे विच पूरी विस्तार दे विच जिहड़ी जानकारी है वो सानूं सरकार बारे मिलती है। यह भी इहदा एक महत्व है कि तुहानूं नागरिक चंगे बनाएगा, राज बारे पूरी जानकारी हो जाएगी और तुहानूं अपनी सरकार बारे घट्टो घट्ट देखना आ जाएगा कि सरकार किस तरह ना काम करती है। अगला अधिकारां अते करतवां दा ज्ञान। आपां पिछे गल कीती कि इक्को ही सिक्के दे दो पहलू है, जे अधिकार मानने आ तां करतव पूरे करने ही पैणे आ। वो साडा फर्ज भी बनदा, एक चंगे आइडियल जिहड़ा सिटीजन है उहदा फर्ज भी बनदा कि वो अधिकारां अते करतवां तो जाणू होवे। ये ज्ञान तुहानूं ये राजनीति शास्त्र दा विशा जिहड़ा तुसीं चुनिया, इस तो बाद तुसीं जरूर ही अपने फर्जां तो
ਕਦੇ ਭੱਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ। ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਹੈ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਮਾਣੂ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਤੰਕਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ, ਉਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਓਲੀਗਾਰਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਸਨ ਚੰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣੋਗੇ, ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਣੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਦਿਓਗੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਲੋਕ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 2-3 ਫੋਟੋ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨੇਤਾ ਬਣਨਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਹਾਇਕ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਹੈ, ਸਮਾਨਤਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਕਰਤੱਵ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਲਿਸ ਕਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਯੂਨਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸ਼ਬਦੀ ਅਰਥ ਲਿਖੋ, ਰਾਜਨੀਤੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅਰਸਤੂ ਨੂੰ। ਚੌਥਾ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਿਸ ਪੁਸਤਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਰਸਤੂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਟੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਐਨਓ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। WHO, ILO, UNO ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੌਚਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲੱਗ ਸਕੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।